30 degrees. Sixth question. Total internal reflection of the face ACE is అని అడుగుతున్నారు. N1 sin A is equal to N2 sin R. N1 means A sin 90 is equal to prism N into sin 30 degrees. N is equal to sin 90 by sin 30 degrees. 1 by 1 by 2. 2 answer. Seventh sum చూడండి. The angle of incidence of the ray on the face AB is అని అడుగుతున్నారు. AB. ఇక్కడ సెకండ్ రే అడుగుతున్నారు. అంటే 90 minus 30 degrees is equal to 60 degrees. Incident angle ఏదైతే ఉందో అంటే 90 degrees అవుతుంది. The deviation suffered by the light ray 2 is అంటే 90 minus 30 60 degrees. 90 minus 30 60 degrees. Eighth. ఓకే. నెక్స్ట్ నార్మల్ ఇన్సిడెన్స్, నార్మల్ ఎమర్జెన్స్. నార్మల్ ఇన్సిడెన్స్ అనేటప్పటికి I1 is equal to R1 అవుతుంది, A is equal to R2 అవుతుంది, D is equal to I2 minus C. సెకండ్ ఆప్షన్. నార్మల్ ఎమర్జెన్స్కి వచ్చేసరికి I2 is equal to R2 is equal to 0, A is equal to R1, D is equal to I1 minus R1. Grazing incidence. I1 is equal to 90 degrees, R1 is equal to C, A is equal to R2 plus C. గ్రేజింగ్ అనేటప్పటికి సర్ఫేస్ని టచ్ చేస్తుంది కనుక. గ్రేజింగ్ ఎమర్జెన్సీ అనేటప్పటికి I2 is equal to 90 degrees, R2 is equal to C, A is equal to R1 plus C, D is equal to I1 plus 90 minus C. అది కూడా కరెక్ట్. Side AC of a glass prism 5 is silvered. A ray of light falls on the face AB such that it retraces its path. What is the angle of incidence if the angle of the prism is 35 degrees? Angle of the prism is 35 degrees. Mu is equal to A is equal to R1 plus R2 is equal to 35 degrees. ఇక్కడ A is equal to R1, R2 is equal to 0 కనుక అంటే R1 is equal to 35 degrees. Mu is equal to sin I1 by sin R. Sin I1 is equal to mu into sin R1. mu ఇచ్చారా 1.5 into sin R1 ఎంత 35 degrees. న్యాచురల్ సైన్స్లో sin 35కి వాల్యూ చూడండి అమ్మ వస్తుంది. 1.5 into sin 35 వాల్యూ ఎంత అంటే 0.8604. దీని వాల్యూ ప్రకారం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే I1 is equal to 1.5 into sin inverse 0.8604. వాల్యూ చూడండి. 0.86కి వాల్యూ ఎంత ఇచ్చారంటే 59.4 degrees అని ఇచ్చారు. sin 35 వాల్యూ ఎంత 0.574. దీన్ని మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే 0.8604 క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే దీని వాల్యూ ఎంత 59.4 degrees. నెక్స్ట్ మల్టీ కరెక్ట్ చాయిస్. అండ్ ది ప్రిజమ్ ఈజ్ ది మినిమం డీవియేషన్ పొజిషన్. ఉండాలంటే ఏమని చెప్పాను, I1 is equal to I2 అవ్వాలి, R1 is equal to R2 అవ్వాలి. యాంగిల్ ఆఫ్ మినిమం డీవియేషన్ D is equal to A minus E అవ్వాలి. యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ A plus TM by 2. యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ R is equal to A by 2. అంటే 4 చాయిస్ కరెక్ట్. నెక్స్ట్ ఫర్ ఎ ప్రిజమ్ PQR. ప్రిజమ్ ఇచ్చారు PQR. ఇదంతా 45 degrees యాంగిల్ ఉందట. ఇన్సిడెంట్ అయింది. గ్లాస్ టు గ్లాస్ రిఫ్రాక్షన్ జరిగింది. ఓన్లీ వన్ మీడియంలోనే జరిగింది రిఫ్లెక్షన్ జరిగింది. ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ రిఫ్రాక్షన్ జరిగింది. ఇది రిఫ్రాక్షను మీడియం నుంచి మీడియంకి, ఇది రిఫ్లెక్షను మళ్ళీ రిఫ్రాక్షన్.
ఇది నార్మల్, ఇది 45 degrees ఉంటుంది, ఇక్కడ కూడా 45 degrees ఉంటుంది. సో ది మినిమం వాల్యూ ఆఫ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ది ప్రిజమ్ మెటీరియల్ ఈజ్ అని అడుగుతున్నాం. అంటే sin c ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/sin c 1/sin 45 అంటే 1/1/√2 ఆన్సర్. ఇఫ్ ది యాంగిల్స్ ఆఫ్ బేస్ ఆఫ్ ది ప్రిజమ్, ఇవి మీరు చేయగలరు. లాస్ట్ చూడండి 15th క్వశ్చన్. ఏ రే ఆఫ్ లైట్ ఈజ్ ఇన్స్టెంట్ ఆన్ వన్ ఆఫ్ ది రిఫ్రాక్టింగ్ సర్ఫేసెస్ ఆఫ్ ఎన్ ఈక్విలేటరల్ ప్రిజమ్. An angle of incidence is 48 degrees. Then minimum deviation position, deviation produced. The A is equal to 60 degrees. Incidence angle is equal to 48 degrees. And I1 is equal to I2 is equal to 48 degrees. Minimum deviation వచ్చినప్పుడు 2I minus A. అంటే 2 into 48 minus 60 degrees. 96 minus 60, 36 degrees. 36 degrees. 15th question. A is equal to 60 degrees. Minimum deviation లో I1 is equal to I2 is equal to 48 degrees. 2I1 deviation D is equal to 2I1 minus A. 2 into 48 minus 60. Calculate చేస్తుంది. Next. Refraction of light at curved surfaces. At curved surfaces. Refraction of light at curved surfaces. ఈ curved surfaces ఎలా తీసుకుంటారు? Suppose a light ray rarer to denser అనుకోండి. A parallel beam of light ray, this is pole point. All the normals meet at a point is called center of curvature. Light ray travels from rarer to denser medium. So a parallel beam of light passes through this surface, and another pole, the light ray passing through the normal C direction లో ఉందనుకోండి, అప్పుడేమవుతుంది rarer to denser. అప్పుడు లైట్ రే passes through this direction. అంటే ది లైట్ రే ఇక్కడ 4 ఆప్షన్స్ లో చెప్తాం. A light ray passes through concave surface and convex surface. Bent inwards surface is called convex surface. Bent outside surface is called concave surface. Already I told you. In this surface, suppose a light ray denser to rarer, డెన్సర్ మీడియం నుంచి రేరర్ మీడియంలోకి లైట్ రే ట్రావెల్ చేస్తుంది. A parallel beam of light ray travels from denser medium to rarer medium. ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ? The light rays డెన్సర్లోంచి రేరర్లోకి వెళ్తున్నప్పుడు లైట్ రే ఏమవుతుంది? బీమ్ ఆఫ్ ది లైట్ రే అవే ఫ్రమ్ ది నార్మల్. ఇది నార్మల్. అంటే ఇక్కడ మనం తీసుకునేటటువంటివి సర్ఫేసెస్ ఎలా తీసుకుంటామంటే
ఏమైనా ఇక్కడ లైట్ రేస్ డైవర్జ్ అయింది. ఇది సి నార్మల్స్. అదే రేరర్ నుంచి డెన్సర్లోకి వెళ్ళాయి అనుకోండి, రేరర్ టు డెన్సర్, అప్పుడేమవుతాయి టువర్డ్స్ ది నార్మల్. టువర్డ్స్ ది నార్మల్. అదే డెన్సర్ నుంచి రేరర్లోకి వెళ్ళినాయి అనుకోండి, అదే ఇవన్నీ కూడా ఏమిటి ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నవి, కాన్వెక్స్ షేప్. కాన్వెక్స్ షేప్. మరి కాన్కేవ్లో చూద్దాం. ఇవేమవుతాయి, డైవర్జ్ అయిపోవడం జరుగుతుంది, డెన్సర్ టు రేర్. అంటే లైట్ రేస్ అనేవి ఒక అంటే రిఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లైట్ ఎట్ కర్వ్డ్ సర్ఫేసెస్. ఈ కర్వ్డ్ సర్ఫేసెస్ అనేవి లెన్సెస్లో జరుగుతుంది. అంతకుముందు మనం రిఫ్లెక్షన్ చెప్పుకున్నాం, అవి మిర్రర్స్లో జరుగుతుంది. రిఫ్రాక్షన్ ఎట్ కర్వ్డ్ సర్ఫేసెస్, ఈ కర్వ్డ్ సర్ఫేసెస్ అనేవి లెన్సెస్లో జరుగుతాయి. ఈ లెన్సెస్ అనేవి మనకి 5 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లెన్సెస్ ఉంటాయి. ఆ లెన్సెస్ ఏవేంటంటే ప్లేనో కాన్కేవ్ లెన్స్, ప్లేనో కాన్వెక్స్ లెన్స్, కాన్వెక్సో కాన్కేవ్, కాన్వెక్స్ లెన్స్, బైకాన్వెక్స్ లెన్స్, బైకాన్కేవ్ లెన్స్. 5 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లెన్సెస్ ఉంటాయి. అయితే ఈ 5 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లెన్సెస్లోనూ మనకి ఇమేజ్ ఫార్మేషన్ ఎలా జరుగుతుంది అనేది చూద్దాం. ఇప్పటి వరకు రిఫ్రాక్షన్ అనేది ఈ కర్వ్డ్ సర్ఫేసెస్లో ఎలా జరుగుతుంది, ప్లేన్ సర్ఫేసెస్లో ఎలా జరుగుతుంది అనేది చెప్పడం కోసం. అంటే ఇప్పుడు మనకి అది చెప్పే ముందు ఇమేజ్ ఫార్మేషన్ ఒక కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ తీసుకున్నాను. ఎప్పుడు కూడా సైన్ కన్వెన్షనల్ రూల్స్ ఎలాగ మనకి పోల్ పాయింట్ గుండానే తీసుకోవాలి. ఇది రేరర్ మీడియం, ఇది డెన్సర్ మీడియం. ఆబ్జెక్ట్ని ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాను. when an object is light ray refract అయింది. This is refracted ray. This one is normal ray. All the normals meet at a point is called center of curvature. Refracted ray meet at a point is called image distance. Next, this angle is alpha, this angle is beta, this angle is gamma. This angle is theta 1, this one angle is theta 2. Angle is theta 2. This normal. ఇది NP. ఇది రేరర్ మీడియంలో ఉంది, ఇది డెన్సర్ మీడియంలో ఉంది. నెక్స్ట్ ట్రయాంగిల్ ఇప్పుడు మనం n1 sin alpha is equal to theta 1 is equal to alpha plus
beta. Exterior angle is equal to interior sum of interior angles. Beta is equal to theta 2 plus gamma. అది smaller angle కాబట్టి theta 2 is equal to ఏమైంది beta minus gamma. n1 sin theta 1 is equal to n2 sin theta 2. n1 sin alpha plus beta is equal to n2 sin beta minus gamma. ఇక్కడ ఆల్ఫా బీటా గామాలు వెరీ స్మాల్ యాంగిల్స్ అనుకున్నట్లయితే sin alpha plus beta is approximately equal to alpha plus beta. Sin beta minus gamma is approximately equal to beta minus gamma. n1 sin n1 alpha plus beta is equal to n2 beta minus gamma. n1 alpha plus n1 beta is equal to n2 beta minus n2 gamma. n2 gamma. From figure, tan alpha is equal to ఏమిటి అవుతుంది an by NO. NO అంటే all the distances should be measured from the pole. Pole నుంచే చూడాలి. n is approaches to p అంటే an by PO is approximately very small angle అంటే approximately equal to alpha. Next tan beta is equal to an by NC అంటే an by PC is approximately equal to beta. Tan gamma is equal to an by Ni is equal to an by Pi is approximately equal to gamma. So n1 into these three are substituted in from 3. n1 into alpha value enti an by PO plus n1 into beta ante an by PC is equal to n2 into an by PC minus n2 into an by Pi. an cancel. n1 by PO plus n1 by అటువైపు ఇటువైపు తీసుకురండి n2 by Pi is equal to n2 by PC minus n1 by PC. దీన్ని అటువైపు తీసుకెళ్ళిపోయాను, దాన్ని ఇటువైపు తీసుకొచ్చేసాను. PO మీన్స్ ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్. ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఎప్పుడు కూడా ఈ సర్ఫేస్ కి ఇది ఆపోజిట్ గా ఉంది కాబట్టి మైనస్ u గా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఇదేమిటిది ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ v గా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. PO is equal to minus u. PI is equal to v. PC is equal to r. అంటే n1 by minus u plus n2 by v is equal to n2 by r minus n1 by r. సో ఫార్ములా ఏంటి అంటే ఇమేజ్ ఫార్మేషన్కి n2 by v minus n1 by u is equal to n2 minus n1 by r. ఆ రెండింటిలో r కామన్ ఫ్యాక్టర్ n2 minus n1 by r. ఎప్పుడైనా refractive index, this one refractive index n1, this one refractive index n2. refractive index ఇచ్చి ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ఇచ్చి ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఇమేజ్ కి ఫార్ములా ఏంటి అంటే ఏంటి n2 by v minus n1 by u is equal to n2 minus n1 by r. ఇదేమిటిది, ఇది డెన్సర్ మీడియం, ఇది రేరర్ మీడియం.
లైట్ రే డెన్సర్ నుంచి రేరర్ నుంచి డెన్సర్లోకి ట్రావెల్ చేస్తుంది. చేసినప్పుడు ఈ రెండు మీడియంస్ దగ్గర ఇక్కడ ఏమవుతుంది, లైట్ రే రిఫ్రాక్ట్ అయ్యి ఇక్కడ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది. Refracted rays meet at a point is called image. Normals meet at a point is called center of curvature. This angle is alpha, this angle is beta, this one angle is gamma. So theta 1 is equal to exterior angle is equal to sum of interior angles, alpha plus beta. Beta is equal to theta 2 plus gamma, smaller angle. Theta 2 is equal to beta minus gamma. n1 sin theta 1 is equal to n2 sin theta 2. ఇది n1, ఇది theta 1, ఇది n2 theta 2. సో ఇది sin alpha plus beta is approximately alpha plus beta, smaller angle sin. సో ప్రకారం విడగొట్టాను. tan alpha is equal to opposite by adjacent. సో దాని ప్రకారం an by no. ఇక్కడ n1 ఎలా రాశానంటే n is approaches to pole point, మన డిస్టెన్స్ని పోల్ కుండానే చూపించాలి కానీ బై PO. ఇది స్మాలర్ యాంగిల్ అయితే tan alpha is approximately equal to alpha, అలాగే బీటాని గామాని రాశాను, an by p से. సో వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను, ఏమొచ్చింది, n2 by v minus n1 by u is equal to n2 minus n1 by r. అయితే ఇది ఇమేజ్ ఫార్మేషన్. ఈ రిఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లైట్ ఎట్ కర్వ్డ్ సర్ఫేసెస్, హౌ మెనీ కర్వ్డ్ సర్ఫేసెస్ ఆర్ దేర్ అని అడిగితే ఏమని చెప్తారు, 5 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఈ కర్వ్డ్ సర్ఫేసెస్ అనేవి మిర్రర్స్ కాదు. రిఫ్రాక్షన్ జరుగుతున్నప్పుడు, రిఫ్రాక్షన్ జరగాలి అన్నట్లయితే అవి ఎందులో జరగాలి, లెన్స్. రిఫ్లెక్షన్ అనేది మిర్రర్స్లో జరుగుతుంది, రిఫ్రాక్షన్ అనేది ఓన్లీ లెన్సెస్లోనే జరుగుతుంది. హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ లెన్సెస్, 5 టైప్స్ ఆఫ్ లెన్సెస్. ప్లేనో కాన్వెక్స్ లెన్స్, biconvex lens, biconvex lens, plano convex, plano concave, biconcave, దీన్ని ఎలా అయినా రాయొచ్చు, కాన్వెక్స్ కాన్కేవ్. లేదు అంటే కాన్వెక్స్ సర్ఫేస్, ఇది కాన్కేవ్ సర్ఫేస్ కదా, ప్లేనో కాన్కేవ్. ఇది కాన్వెక్స్ అవుతుందా, ప్లేనో కాన్వెక్స్ అవుతుందా, కాన్వెక్సో కాన్కేవ్, ఇలా కూడా రాయొచ్చు. How many types of lenses? 5 types. One is plano convex, biconvex, plano concave, biconcave, convexo concave. How many types of lenses do you know? 5 types of lenses. One is plano convex, biconvex, plano concave, biconcave, convexo concave. ఇలాగా వేయొచ్చు, ఇలాగా వేయొచ్చు. ఇలా వేసిన తర్వాత దీనికి ఇలా అప్లై చేస్తే ఇది కాన్వెక్స్ షేప్ అవుతుంది, ఇది కాన్కేవ్ షేప్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఇలాగా 5 టైప్స్ ఆఫ్ లెన్సెస్. అయితే మన మిర్రర్ చెప్పుకున్నప్పుడు కాన్వెక్స్ మిర్రర్ ఈజ్ ఎ డైవర్జెంట్ మిర్రర్, కాన్కేవ్ మిర్రర్ ఈజ్ ఎ కన్వర్జెంట్ మిర్రర్ అని చెప్పుకున్నాం. ఇక్కడ లెన్సెస్ విషయానికి వచ్చేసరికి ఆపోజిట్ అవుతాయి రెండింటిలోనూ. ఏమిటంటే అవి ఇలా చూడండి, కాన్వెక్స్ మిర్రర్ని, కాన్వెక్స్ షేప్ కదా ఇది, దీన్ని ఎలా అయినా వేయచ్చు. ఎప్పుడు డిస్టెన్సెస్ షుడ్ బి మెజర్డ్ ఫ్రమ్ ది పోల్ పాయింట్ నుంచే చూడాలి. కాన్కేవ్ని కూడా ఇలాగే చూడాలి. ఇది ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్, ఇది ఏమా. అయితే కాన్వెక్స్
light rays, a parallel beam of light rays passing through the lens. All the refracted rays meet at a point is called focal point. So the refracted rays meet at a point. Meet at a point is called focal point. Convex shape ni ilaga veyochu, ilaga kuda veyochu. ఇది పోల్ పాయింట్. ఇక్కడ ఇమేజ్ని ఫామ్ చేస్తాం. ఓకేనా? ఇది కన్వర్జెంట్ కాబట్టి యారో మార్క్స్ రెండు కూడా ఆపోజిట్గా ఉంటాయి. మరి కాన్కేవ్ లెన్స్, ఇందులో ఏం జరుగుతుందంటే ఇన్సిడెంట్ రేస్ ఎలా ఉంటాయి అంటే ఇవి ఇన్సిడెంట్ రేస్, ప్యారలల్ బీమ్ ఆఫ్ లైట్ రేస్ ని తీసుకోండి. ఇక్కడ నుంచి లైట్ రేస్ అన్నీ కూడా డైవర్జ్ అయిపోతాయి. ఇలా ఫామ్ అవుతుంది డైవర్జెంట్ లెన్స్. కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఇస్ ఏ, కాన్కేవ్ లెన్స్ ఇస్ ఏ, ఇది కాన్కేవ్ లెన్స్, బై కాన్కేవ్ లెన్స్, బై కాన్వెక్స్ లెన్స్. ఇట్ ఈస్ ఏ కన్వర్జెంట్ లెన్స్. It is a divergent lens. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ దీన్ని ఎలా వేస్తామంటే దీన్ని ఇంకొక విధంగా కూడా వేయచ్చు. ఇది డైవర్జ్ అయిపోతున్నాయి కదా, రేస్ని ఇలా చూపించాలి. రెండు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్లో ఉంటాయి. ఇవి రెండు ఇలా కలిసి ఉంటాయి. ఇక్కడ దీనికి ఇది ఆపోజిట్గా ఉంటుంది, ఇది దేనికి అదే విడిపోయినట్టుగా ఉంటుంది అన్నమాట. లైట్ రేస్ ఇలా వచ్చినాయి అనుకోండి, ఇది ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. అలా ఉంటుంది. ఆ లెన్స్ని ఏమంటాము? ఇది డైవర్జెంట్ లెన్స్, ఇది కన్వర్జెంట్ లెన్స్. కన్వర్జెంట్ లెన్స్ మీన్స్ all the refracted rays meet at a point. Divergent lens means all the refracted rays are away from the principal axis. So that type of lens is called concave lens. This type of lens is called convex lens. Draw carefully. దీన్ని ఇలాగా వేయచ్చు. కాన్వెక్స్ లెన్స్ని ఇలా వేయాలి యారో మార్క్స్తో చూపించినప్పుడు. కాన్కేవ్ లెన్స్ని దేనికి అది ఇలా డైవర్జ్ అయిపోయినట్లుగా చూపించాలి యారో మార్క్స్తో చూపిస్తే. రెండింటిలో రెండు కూడా కరెక్టే. ఇలాగా వేయచ్చు, ఇలా కూడా వేయచ్చు. ఏమా? నెక్స్ట్ అయితే ఎప్పుడు కూడా కన్వర్జ్ అయిన వాటికే రే డయాగ్రామ్స్ ఉంటాయి. మిర్రర్లో ఏది చెప్పుకున్నాం? కాన్కేవ్ మిర్రర్కి రే డయాగ్రామ్స్ చెప్పాం. ఎందు గురించి? కాన్కేవ్ మిర్రర్ ఈజ్ ఏ కన్వర్జెంట్ మిర్రర్ కాబట్టి దానికి రే డయాగ్రామ్స్ చెప్పాం. లెన్స్కి వచ్చేసరికి కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఈజ్ ఏ కన్వర్జెంట్ లెన్స్, కాన్కేవ్ లెన్స్ ఈజ్ ఏ డైవర్జెంట్ లెన్స్. సో ఇప్పుడు దేనికి రే డయాగ్రామ్స్ చెప్తాము? కాన్వెక్స్ లెన్స్. ray diagrams of a convex lens. First ray diagram, object is placed beyond C1. ఇలా చూడండి, ఒక లెన్స్ని తీసుకుంటున్నప్పుడు
లెన్స్లో ఇది F1, ఇది F2, ఇది C1. C1 అంటున్నామంటేనే అది 2F1 అని అర్థం, C2 అంటే 2F2 అని అర్థం. ఓకేనా? సో బియాండ్ C1, ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ బియాండ్ C1. The refracted rays this one is image. ఇక్కడి నుంచే వెళ్ళాలి లైట్ రే. ఎక్కడ ఫామ్ అయింది? ఇమేజ్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ బిట్వీన్ F2 అండ్ C2. ఫామ్ అయిన ఇమేజ్ ఎలా ఉంటుంది? రియల్, ఇన్వర్టెడ్ అండ్ డిమినిష్డ్ ఇమేజ్. ఎలా ఫామ్ అవుతుంది? డిమినిష్డ్ ఇమేజ్ అంటే బియాండ్ C2 కంటే బిఫోర్లో ఇమేజ్ ఫామ్ అయింది కనుక అక్కడ ఏం ఫామ్ అవుతుంది? ఇమేజ్ ఎలా ఉంటుంది? చాలా చిన్నగా ఉంటుంది అన్నమాట మనం తీసుకునేటటువంటి. ఇది ప్యారలల్ బీమ్ ఆఫ్ లైట్ రే తీసుకోండి. ఇక్కడ నుంచి ఎలా తీసుకో, పోల్ పాయింట్ గుండా ఒకటి. నెక్స్ట్ అయితే ఇలాంటివి ఎక్కడ మనం యూస్ చేస్తాము? ఇలాంటి ఇమేజెస్ మనకి మన ఎక్కడ వీటిల్ని యూస్ చేస్తామంటే ఫోటోగ్రాఫిక్ స్క్రీన్స్ మీద, ఫోటోగ్రాఫిక్ కెమెరాస్లో ఇలాంటిది మనకి కనిపిస్తుంది అనమాట. అంటే జూమ్ చేస్తూ ఉంటాం కదా, ఎంత ఆబ్జెక్ట్నైనా మనకి కావాల్సిన సైజులో చిన్నగా అనేది తీసుకుంటూ ఫోటోగ్రాఫిక్ కెమెరాలో దీన్ని జూమ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇది ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఎట్ C1. ఇప్పుడు చూడండి, object is placed at C1. ఈ రెండు మీటైన్ పాయింట్, ఇక్కడ ఇమేజ్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది. అంటే ఆబ్జెక్ట్ని ఎక్కడైతే మనం ప్లేస్ చేసామో అదే ప్లేస్లో ఇమేజ్ ఫార్మేషన్ జరిగింది. అంటే ఇమేజ్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ ఎట్ C2. రియల్, ఇన్వర్టెడ్, సేమ్ సైజ్ని కలిగి ఉంటుంది. ఇలాంటి ఇమేజ్ మనకి ఆస్ట్రోనామికల్ టెలిస్కోపుల్లోనది ఎక్కువగా యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది అన్నమాట.
ఈ ఇమేజ్ని ఎక్కడ చూస్తాము? ఆస్ట్రోనామికల్ టెలిస్కోప్. ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ బియాండ్ C1. అయితే ఏమైంది? సేమ్ మిర్రర్లో మనకి ఎలా అయితే వస్తాయి ఇందులో కూడా అలాగే వస్తాయి. పొజిషన్ ఆఫ్ ది ఇమేజ్ అది. ఇమేజ్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ బిట్వీన్ F2 అండ్ C2. రియల్, ఇన్వర్టెడ్ అండ్ డిమినిష్డ్ ఇమేజ్. ఇక్కడ సేమ్ సైజ్ ఉంటుంది. రియల్, ఇన్వర్టెడ్, ఫార్వర్డ్, C2. దీన్ని ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం? ఆస్ట్రోనామికల్ టెలిస్కోప్స్లో అనేది యూజ్ చేస్తాం. దీన్ని ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం? ఫోటోగ్రఫిక్ కెమెరాస్లో అనేది యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఒకటి పోల్ పాయింట్ గుండా తీసుకుంటున్నాను నేను, ఒకటి ప్యారలల్ బీమ్ ఆఫ్ తీసుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ థర్డ్ది, ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ బిట్వీన్ C1 and F1. C1 and F1. C1 అంటే చెప్పాను కదా 2F1 అని అర్థం. ఇవి రెండు మీట్ అయిన పాయింట్. ఎక్కడ మీట్ అయినాయి? C2 దాటి మీట్ అయినాయి. ఇమేజ్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ బియాండ్ C2. సో ఫార్మ్ అయిన ఇమేజ్ ఎలా ఉంటుంది? రియల్, ఇన్వర్టెడ్, మ్యాగ్నిఫైడ్. మ్యాగ్నిఫైడ్ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది. అయితే ఇలాంటిది మనం ఎందులో చూస్తామంటే ప్రొజెక్టర్స్లో ఎక్కువగా చూస్తాం అనమాట. స్లైడ్ ప్రొజెక్టర్స్ ఉంటాయి కదా, ప్రొజెక్టర్స్లో మనకు కనిపించేది ఏంటి అంటే ఈ వ్యూ కనిపిస్తుంది. నెక్స్ట్ ఫోర్త్, ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ placed at F1. F1, C1, F1, F2, C2. ఇలా రిఫ్రాక్ట్ అయ్యి. అయితే ఇలాంటివి మనం ఎక్కడ చూస్తామంటే ఇలాంటి ఇమేజెస్ని సెర్చ్ లైట్స్ అంటే ప్యారలల్ బీమ్ ఆఫ్ లైట్ రే, ఒక టీవీ సినిమా స్క్రీన్స్ ఉంటాయి కదా, దాని మీద ఒకేసారి లైట్ ఫ్లాష్ వస్తూ ఉంటుంది కదా, సెర్చ్ లైట్స్లోను ఇలాంటి వాటిల్లో మనం ఇది గమనిస్తూ ఉంటాం అనమాట. ఇలాంటిది ఎలా కనిపిస్తుంది అంటే మనకి ఎరెక్ట్ ఇమేజ్ కింద ఫామ్ అవుతుంది. ఎరెక్ట్ ఇమేజ్, మ్యాగ్నిఫైడ్, ఎరెక్ట్ ఇమేజ్ వస్తుంది ఇందులో మనం చూస్తూ ఉన్నప్పుడు. Object is placed at F1. Real, inverted,
image is formed at infinity, magnified, real, inverted, highly enlarged. దీన్ని ఎక్కడ చూస్తామన్నట్లయితే మనము ఇలాంటి ఇమేజ్ని సెర్చ్ లైట్స్, స్పాట్ లైట్స్ ఆఫ్ థియేటర్స్, పవర్ఫుల్ ల్యాంప్ ఈస్ ప్లేస్డ్, అక్కడ దాన్ని గమనిస్తాం. నెక్స్ట్ అలాగే object is placed between f1 and lens. మనకి ఎలా కనిపిస్తుంది అంటే ఇమేజ్ ఇలా వెనక్కి నుంచి వస్తున్నట్లుగా కనిపిస్తుంది. ఈ ఇమేజ్ మనం ఎక్కడ చూస్తామంటే పామిస్ట్లో, అంటే చేతి హస్తరేఖలు అవి చూసి చెప్తూ ఉంటారు కదా, వాళ్ళు యూజ్ చేసేది ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ లెన్స్. అలాగే ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ వల్ల కొంతమందికి దగ్గరగా ఉన్నవి కనిపించకపోవచ్చు, అటువంటప్పుడు రీడింగ్ స్పెట్స్ వాడుతూ ఉంటారు, వాళ్ళకి కూడా దగ్గరగా ఉండడానికి ఇది యూజ్ చేస్తాం, ఈ టైప్ ఆఫ్ లెన్సెస్ను వాడతాం. నెక్స్ట్ అదేవిధంగా బయాలజీ స్పెసిమెన్స్ అవి చెక్ చేయాలన్నా సరే ఈ టైప్ ఆఫ్ లెన్స్ని ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ బిట్వీన్ f1 అండ్ లెన్స్ ఆ రకంగా యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఫామ్ అయ్యేటటువంటిది ఇమేజ్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ బిహైండ్ ది లెన్స్. ఇక్కడ ఫామ్ అయ్యేటటువంటి ఇమేజ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే రియల్, విజువల్ ఇమేజ్, ఎరెక్ట్ ఇమేజ్, ఎన్లార్జ్డ్ ఇమేజ్. విజువల్, ఎరెక్ట్ అండ్ ఎన్లార్జ్ ఇమేజెస్ ఫామ్ అవుతాయి. వీవర్స్ యూజ్ చేస్తారు, థ్రెడ్ వీవర్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళు ఆ థ్రెడ్ని చెక్ చేయడానికి కూడా ఇవి యూజ్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ object is placed at infinity. Object is placed at infinity. అప్పుడేంటి? Image is placed at f1. ఇలా ఉన్న ఇమేజ్ హైలీ డిమినిష్డ్ ఇమేజ్ కింద ఫామ్ అవుతుంది. హైలీ డిమినిష్డ్ ఇమేజ్, రియల్,
సో ఈ రకంగా అయితే ఇక్కడ కాన్వెక్స్ లెన్స్ని ఇంకా మనం ఏంటంటే ఏమైనా పీస్ ఆఫ్ పేపర్ని బర్న్ చేయాలన్నా దగ్గరగా పెట్టి సన్లైట్లో పేపర్ని లెన్స్ని దగ్గరగా పెట్టినట్లయితే పేపర్ని బర్న్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేసేది ఏంటి కన్వర్జెంట్ లెన్స్ కాబట్టి కాన్వెక్స్ లెన్స్ని యూజ్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది అప్లికేషన్. ఇవి రే డయాగ్రమ్స్ ఆఫ్ ది కాన్వెక్స్ లెన్స్. మరి రే డయాగ్రమ్స్ ఆఫ్ కాన్కేవ్ లెన్స్ అంటే చెప్పుకున్నాం కదా, ఆ డయాగ్రమ్స్ అన్నీ కూడా ఎలా ఉంటాయి. రే డయాగ్రమ్స్ కాన్కేవ్ లెన్స్కి వచ్చేసరికి సరైన క్లారిటీగా ఉండవు మనకి. ఇది రిఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ కర్వ్. ఏమేంటి ఇందులో ఎన్ని లెన్సెస్ చెప్పుకున్నాం, 5 టైప్స్ ఆఫ్ లెన్సెస్. ఏవేంటవి కాన్కేవ్ లెన్స్, ప్లేనో కాన్కేవ్, ప్లేనో కాన్వెక్స్, కాన్వెక్సో కాన్కేవ్, బై కాన్వెక్స్, బై కాన్కేవ్. సో ఇమేజ్ ఫార్మేషన్కి ఫార్ములా ఏంటి, n2/v మైనస్ n1/u ఈజ్ ఈక్వల్ టు n2 మైనస్ n1/r. ఇవన్నీ కూడా దీనికి సంబంధించి. ఇందులో ఏ లెన్స్ కన్వర్జెంట్ లెన్స్, ఏ లెన్స్ డైవర్జెంట్ లెన్స్ అంటే ఏం చెప్తారు. కాన్కేవ్ లెన్స్ ఈజ్ ఏ concave lens is a divergent lens, convex lens is a convergent lens. Which lens is convergent? Convex lens. Which lens is divergent? Concave lens.